ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਦ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਦ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾफ़ी ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਾफ़ी ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। आओ देखते हैं पूरा मामला। जुड़े रहो पंजाबीयत की आवाज़ के नाल। साडे चैनल नूं सबसक्राइब ते शेयर करना ना भुल्लो ताकि हर खबर पहल के आधार ते तुहाडे तक पहुँच सके। जी सर। नमस्कार जी। अपने जिहड़े कि मल्टी लैवल कार पार्किंग जिहड़ी कि मॉल रोड के ऊपर बनी है तो अपनी मॉल रोड की पार्किंग ते बाकी बाजार में जिहड़ी कि नॉर्मल आपां ने देखा है कि ट्रैफिक की समस्या नूं हैगी उसके लिए पहला एक बार FNCC की मीटिंग बुलाई गई सी। उस FNCC की मीटिंग में आया सीगा कि ये सारे प्रपोजल डिस्कस किए गए सी ते डिस्कस करने तो बाद FNCC ने ये डिज़ायर किया कि हजे इस काम नूं बहुत कम समा होया शुरू होए नूं। जे 25 जुलाई के आस-पास ये काम शुरू किया गया सीगा, 25 जून के आस-पास सॉरी 25 जून के आस-पास ते काम शुरू किया गया सीगा। पर आप देखिए उसके बाद बहुत ज़्यादा समा ना होने तो बाद ये कहा गया कि एक बार इसकी समीक्षा दोबारा की जाए कि जितनी प्रॉब्लम्स जी आ रही हैं, क्योंकि जो आप कोई भी नवा काम शुरू करते हैं शहर में पूरे पंजाब में इस टाइप का कोई मॉडल नहीं हैगा। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी लिमिटेड मॉडल इस टाइप के हैं। उसको ध्यान में रखते हुए असीं देखा कि जो आप इस टाइप का कोई सिस्टम नवा शुरू करते हैं उस प्रॉब्लम्स आती हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स आप कहते हैं, बच्चा भी छोटा होंदा उन्होंने भी दंद आते हैं तो वो आंदे तो उसकी भलाई ਲਈ है पर तंग तो बच्चा होंदा है। तो वो टीथिंग प्रॉब्लम्स ਨੂੰ दूर करने वास्ते ਅਸੀਂ जल्दी ट्रायल फेज शुरू करवाया तो उसनों ही दूर करने दी विच एक उन्होंने कहा कि FNCC ने डिसाइड किया कि इसनों थोड़ा और समा आप देख लीए कि ये तरीके ठीक तरीके नाल चल सकता है। पर वो कन्फ्यूजन क्योंकि लोगों में दूर नहीं हुई है, इस करके फिर तो रिप्रजेंटेशन साढ़े कोल आई है। लोगों की जी डिमांड आई उसनों ध्यान में रखते हुए दोबारा उसकी समीक्षा आज FNCC की मीटिंग ने की, उसनों चर्चा की तो चर्चा में FNCC वालों ये डिसाइड किया गया है एक तो लीगल हाँ और पहला कि लीगली FNCC ने पहली चीज़ ये डिसाइड की कि लीगली आप किस लैवल तक इसनों अमेंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशनस और सारी चीज़ उसनों ध्यान में रखते हुए लीगल राय भी साढ़े असी अपने साढ़े जो इन हाउस लीगल एडवाइजर वकील साहब हैं उन्होंने तो ली तो उन्होंने कहा कि तुसी पार्किंग स्पॉट्स रिड्यूस करना या फिर रेट्स रिवाइज करने की पावर तुसी कॉन्ट्रैक्ट विच कर सकते हो। उसनों ध्यान में रखते हुए और डिस्कस करते हुए ये देखा गया कि लोगों की सहूलत वास्ते येलो लाइन के अंदर पार्किंग जी है वो असी फ्री उसनों करवा रहे तो जिन्ने स्पॉट्स उस ठेकेदार के कम होंगे उस करके तो उसका प्रो रेटा बेसिस पे जितना उसका प्रो रेटा बेसिस पे उन्होंने रिड्यूस वो बोली को रिड्यूस कर दिया जाएगा और वो बोली रिडक्शन और जोड़ा कि ये अपना येलो लाइन के अंदर पार्किंग अलाउड होएगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के कोई डिस्टिंक्शन नहीं होएगा। उसकी FNCC के फैसले तो बाद कल तो ये चीज़ लागू हो जाएगी। इस दे विच ये हैगा कि देखो जी पार्किंग अलाउ तो असी कर रहे हैं पर अलाउ करन दे नाल भी असी चाहुंदे हां कि वो सुचज्जड ढंग नाल होए। जे आप येलो लाइन के अंदर पार्किंग अलाउ करते हैं तो जे कोई गड्डी पार्क करके फुटपाथ ही चढ़ा देंदा तो वो चीज़ आम पैदल चलने वाले यात्रियों लिए या कोई बाजार में आता पर्सन वो एक
ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਲਾइन ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ का कोई भी टायर किसी भी तरीके फुटपाथ के ऊपर ना चढ़िया हो। दूजी कंडीशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਰ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੇਢੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो एक रियायत के तौर पे कि एक टायर ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ 2 ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3.5-4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5-5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਾਂ FNCC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। तो जे आप इस ठीक तरीके नहीं चलाते तो और कोई बिल्डिंग जो 2 साल में ही खंडर हो जाती है तो इस नैगेटिव अंसरां दे उत्ते या फिर कोई गलत लोगों के यूज़ वास्ते इस ना डिसयूज़ तो जे आप करते हैं तो डिसयूज़ किसी भी बिल्डिंग का होंगे। तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं पर उनकी साम संभाल नहीं होती, इस करके ज़्यादा दिक्कत आंदियां, खंडर हो जाती है बिल्डिंगां, उन्होंने प्रॉपर यूसेज नहीं होती। उसनू अवॉइड करने वास्ते असी FNCC ने किया है कि कॉन्ट्रैक्ट यही कंटिन्यू रहे एंड इस दे विच जिन्नी तब्दीली लीगली असी कर सकते हैं उसनू करेंगे। इस दे नाल ये कि कॉन्ट्रैक्टर रॉन्गली पार्कड येलो लाइन के अंदर वाले व्हीकल्स जो कि स्पैसीफिकली असी डिनोट तुहानू दस्सिया भी ते ओहदे संबंधित इनफॉर्मेटिव पोस्टर्स भी असी कल तक शहर में लगवा देवांगे ताकि लोगों को एक इनफॉर्मेशन रहे कि किवें गड्डी तुसी प्रॉपरली पार्क करनी है। ते येलो लाइन तो बाहर कोई भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन, कोई बंद वाहन 2 पहिया 4 पहिया बंद वाहन कोई खड़ा है या कोई बंद रेहड़ी खड़ी है या कोई बंद व्हीकल खड़ा है तो उसनू भी अकॉर्डिंगली टोइंग करके उसनू मल्टी लेवल कार पार्किंग विच किया जाए। तो वो जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट के बाकी प्रोविजनस है उन्हां विच कोई तब्दीली इस दे विच नहीं की। हाउस दे विच कन्फर्मेशन ली जाएगी वो जी विदिन अ वीक हाउस की मीटिंग आप बुला के क्योंकि हाउस के विच एजेंडा जाने लिए घट्टो घट्ट 72 घंटे का समय चाहिए तो उसनू विदिन अ वीक 7 डेज इसनू असी अप्रूव कर कल तो लागू हो जाएगी। पर ये लागू कर दो कल से येलो लाइन फ्री हो जाएगी। तो हाँ जैसे कि ये बता रहे हैं कि व्यापारियों की ये डिमांड है कि येलो लाइन के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है उसे ट्रैफिक पुलिस टो करके ले जाए, ना कि ठेकेदार। तो क्या वो अपनी जगह पे सही है या नहीं? देखो जी सुझाव तो हर किसी का अपना जी तरीके से होता है बट आप देखिए कि हमारी ट्रैफिक पुलिस भी अंडर स्टाफ है जी, हमारी कॉर्पोरेशन भी अंडर स्टाफ है। आप
हमारे शहर के बहुत सारे सफाई कर्मचारी ठेके पे कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स्ड वो भी इसी वजह से है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मैन पावर की, बट कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से एक ये है। तो ये भी आप इसी को मान के चलिए कि एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको दिया है कि ये एक हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से करने वाली या ट्रैफिक पुलिस के तरफ से करने वाला जो काम है वो हमने उसको आउटसोर्स किया है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करें। सर जी माल रोड से पार्किंग तो फ्री रहेगी कि नहीं, पेड पार्किंग अपने नहीं, जो मॉल रोड पे पेड पार्किंग जो पहले थी रोड साइड वो फ्री हो जाएंगी, वो सभी फ्री होंगे। हाँ, सिर्फ 2 पार्किंग जो अपनी गोल्ड डिगी के सामने एक सिनेमा है उसके सामने 2 पार्किंग है, और जो गांधी मार्केट की पार्किंग है वो ब्लॉक पार्किंग है, वो पेड रहेंगी। और गांधी मार्केट के ऑपोजिट जो अपनी ऑटो स्टैंड बना है, वो लोगों से गुजारिश है कि वो सिर्फ ऑटोज और 2 व्हीलर्स के लिए रखें। जब हम ऑटो वालों को कहते हैं कि आप उसमें लगाएं तो बहुत लोग गाड़ी वहाँ पे लगा के चले जाते हैं, तो वो गाड़ियाँ वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी, वहाँ पे सिर्फ ऑटोज और 2 व्हीलर्स के लिए होगा। स्पोर्ट्स मार्केट को भी जी हमने कंसीडर किया है, कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि वहाँ पे काफ़ी निरंतर झगड़े रहते हैं, कोई गाड़ी वहाँ लगा के धोबी बाजार चले जाता है और स्पोर्ट्स मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनकी तरफ से ये सजेशन आया था कि स्पोर्ट्स मार्केट को भी 2 व्हीलर ही कर दिया जाए, वहाँ से गाड़ियों की पार्किंग मना कर दी जाए, उसको भी हमने मान लिया है। तो उसको भी अकॉर्डिंगली हम कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक उसकी भी अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। सर जो ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੌਪਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 61 ਸਪੌਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੌਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 5 ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹੀ 5 ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਮਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ FNCC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ 2 ਵੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 20-20, 25-25 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10, 12-12 ਫੁੱਟ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 3-3, 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 1.5 ਫੁੱਟ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਲ ਟਾਈਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਚੜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੇਸ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 2 ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਮਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ।